എനിക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോന, എന്നെ അറിയത്തില്ല സോനയ്ക്ക്. എനിക്കൊന്ന് വീഡിയോ കോളിൽ വരണമായിരുന്നു അത്യാവശ്യമായിട്ട്. ഇവിടെ സായി വന്നിട്ടുണ്ട് എറണാകുളത്ത്, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ. മോള് വീഡിയോ കോളിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വരണം, കാരണം ഇപ്പം മോളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നേക്കാം. പാവം അമ്മ നിരപരാധിയായിട്ട് നിൽക്കുക, ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കണേണ്. അങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവത്തില്ല. വീഡിയോ കോളിൽ വാ, ഓക്കെ? ജസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പോയിക്കോ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ട് നേരിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തീർക്കാം, ഓക്കെ? ഓക്കെ, வீடியோ. சொன்னா நான் சொல்கிறது ஒரே நிமிஷம் கேளு. உங்கள் வீட்டில் யாராவது உங்கள் வீட்டில் வேறு எதனா மாற்றினாங்களா பேசி? இஷ்டம் இல்லை, ஓகே. அன்னைக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னல, பக்கத்தில் யார் இருக்கா? உங்கள் அப்பா இருக்காரா? உங்கள் அப்பா இருக்காரா? இது ஒன்றை தவிர வேறு எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். இப்படி ஃபைனலாக என்ன தான் சொல்லுவேன். நான் தான் வெயிட் பண்ணுறேன், நீ வெயிட் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன். ഓക്കെ സോന, ഇനി ഇവരെ വിളിക്കരുത്. ഡോണ്ട് കോൾ, ഓക്കെ? നീ വിഷമിക്കണ്ടാ, നീ கவலைப்படாதே. நான் இருக்கிறேன். அக்கா இந்த ஊர்ல இருக்கும்போது எதுக்கு நீ கவலைப்படுற? சோனா மாதிரி 1000 பொண்ணை கிடைக்கும். நான் பேசி முடிச்சிடு, அவ்வளோதான். நீ ஃபைனலாக என்ன தான் சொல்ல வர இப்போ? விட்டுரு. இந்த மாதிரி தேவை தூக்கி இடவங்கள தேவையில்லை. விட்டுரு, அவ்வளவுதான், முடிச்சு விட்டுரு. சரி, ஓகே. சந்தோஷமா இரு, ஓகேவா? எங்கே இருந்தாலும் சந்தோஷமா இரு. அவன் நின்னு கான்டாக்ட் பண்ண மாட்டேன். நான் கான்டாக்ட் பண்ணல. நீ எங்க இருந்தாலும் சந்தோஷமா இரு, சரியா? நான் இனிமே உனக்கு கால் பண்ண மாட்டேன், என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன். സായി കരയാതെ സായി, ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സായി കരയാതെ. ഇപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കേട്ടോ. ഞാൻ വിളിച്ചത് എനിക്കിപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലൊന്നും അവരുടെ അച്ഛൻ കേൾക്കത്തില്ല. അഴുക കൂടരുത്. அவங்க பாவம், அவங்களும் இப்ப என்ன பண்ணுவேன்? இவ்வளவு தூரம் அவരുടെ അച്ഛൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒന്നും കേൾക്കൂല. ആമ്പിള പസങ്ങ അഴുവ കൂടരുതടാ. ഇതിപ്പോ ഇവരിങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എനിക്കറിയാവോ. ഞാൻ നിരപരാധിയാണ്, ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുകയല്ലേ വീട്ടില്. പിള്ളേരുണ്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുക, അവർ ആ വഴിക്ക് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവൻ അവളോ സിൻസിയറാ ലവ് ചെയ്തു അവളെ. അതാണ് അവൻ ചെയ്ത തെറ്റ്. റോങ്. அவன் செய்த முடிவு தப்பாகி போயிடுச்சு. கவலைப்படாதே, நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்கு உனக்கு. அக்கா சொல்லுது இல்லையா, நல்லா தான் வருவேன், புரிஞ்சுக்கோடா. ஒரு பொண்ணு போயால் என்ன லைஃப்பில் நீ நல்ல சூப்பரான இது ஆண்டவர் உனக்கு தருவேன். அப்படி மட்டும் தானே, கவலைப்படாத. അക്ക சொல்லணும் കേള്. അതിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ഇതായിട്ട് എടുക്കും. എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവളുടെ പ്രശ്നമാണ്, അവളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവളുടെ അച്ഛൻ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കില്ല. അവരുടെ അച്ഛനും ഇപ്പം അവളുണ്ടായിരുന്നു, അവളും പോയി. പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. சோனா வந்து நல்ல பொண்ணு, சரிங்களா? நீங்கள் யாருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா நல்ல பையனாக பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்க. அவளை சந்தோஷமாக பார்த்துங்க. சொல்லுங்க, அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்க. സോന നല്ല കുട്ടിയാണെന്ന്, അവള് സന്തോഷമായിട്ടിരുന്നാൽ മതി, ആരെ കല്യാണം കഴിച്ചാലും എന്നാ പറയുന്നത്. நான் இனிமேல் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன். டிஸ்டர்பே பண்ண வேண்டாம், நமக்கு இனி வேண்டாம், அந்த சப்ஜெக்டே வேண்டாம். சோனாவே மறந்துடு இதோட. அப்படி ஒரு சாப்டர் உன் லைஃப்பில் வரலாம், அது ஒரு கனவு மட்டும்னு நினச்சிக்கோ, அவ்வளோதான். நீ இவ்வளோ தூரம் ஓடி பிடிச்சு இங்கே வந்து, ஐயோ என்ன இது கடவுளே. சாய் கரையாத கேட்டா, கரையாதிருக்கி போட்ட இங்கே அழுகாது. ஒன்று பார்த்தேன்.
എനിക്ക് ഇത് എന്റെ കുഴപ്പമല്ല. ഞാനിപ്പോ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇനി അവളെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം. ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, ഇത് തുടരാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല, ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി കാണിക്കരുത്. അത് പറയണം. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരെ ഞാൻ വളർത്തിയതുപോലെ ഇവനെ അവന്റെ നിങ്ങളല്ലേ കഷ്ടപ്പെടണത്. അതാണ് എനിക്കൊരു വിഷമല്ലേ ഒരു പയ്യൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ விட்டுருங்க. தப்பு ஃபுல்லா என் மேல தான். சரிங்களா, மன்னிச்சிருங்க, ஃப்ரீயா விட்டுருங்க. உங்களை எதனா நான் கஷ்டப்படுத்திருந்தா என்ன மன்னிச்சிருங்க. உங்களை எதனா கஷ்டப்படுத்தா என்ன மன்னிச்சிருங்க. நீங்க சோனா கிட்ட எதுவுமே கேட்க வேண்டாம். அவங்க இஷ்டப்படி அவங்க எப்படி இருக்கணும். நான் இனிமே அவங்க லைஃப்ல நான் வரமாட்டேன். சோனா லைஃப்ல வரமாட்டேன். சரிங்களா, டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன். யாரும் வந்து திட்டாதீங்க, சண்டை போடாதீங்க. இந்த மாதிரி ஒருத்தனை ஏமாத்திட்டாங்க, என்னோட முடிஞ்சு போட்டோம். சரிங்களா, நீங்க திட்ட வேண்டாம், நீங்க எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம். நான் இதுவும் நான் வீடியோ தான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு நான் யூடியூப்ல தான் அப்லோட் பண்ண போறேன். இல்லை நான் லவ் ஃபெயிலியர், நான் எனக்கு அப்படி ஆயிடுச்சு, நான் சொல்லணும். மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும். என்னன்னு தெரியுமா, எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கு இது சும்மாதான் நினைச்சிட்டு இருக்கு വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതപ്പോ കാണിക്കണം. ആളുകൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും ദൂരം റിസ്ക് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കണത്. இப்போ இவங்களும் இல்லை எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக எனக்கு யாருமே கிடையாது. எனக்கு அக்கா மட்டும் தான் இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களே. எனக்கு வேறு யாரும் ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാം. இல்லை வேண்டாம், இல்லை வேண்டாம், வேண்டாம், இல்லை வேண்டாம். நீ யாரும் இல்ல பரவாயில்ல, ரொம்ப சந்தோஷம். சரிங்களா, സന്തോഷം. ഇല്ല ചോദിച്ചില്ല അതെങ്കിലും. നല്ല മനസ്സുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ, നല്ല മനസ്സുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. அவங்க சோனா வந்து உங்க கையில இருந்தா நான் கல்யாணம் பண்ணிருப்பேன். அவங்க அப்பா கையில போனதால அது அவ்வளவுதான்டா. இவங்களுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது பாவம். நான் உங்களை எதுவுமே குறை சொல்ல, நான் சோனாவும் குறை சொல்லமா. அதாவது பிடிச்சிருந்தா கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாங்க, பிடிக்கலாம் விட போறாங்க. அவங்களுக்கு பிடிக்கல, இப்ப நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டோம். நான் இப்பவும் சொல்றேன், പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. അവരോട് ചോദിക്കാം എന്താ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചെന്ന് ചോദിക്കാം. ഇവനൊരു പ്രശ്നമായില്ലേ, അവൻ ആകപ്പാടെ വിഷമിച്ചില്ലേ. என்னக்கா சொல்றாங்க? இல்ல அப்பா கையில போயிருச்சு, இப்ப என்ன பண்ண முடியும் வேற என்னக்க சொல்லி. நீங்க என்ன பிடிச்சதுன்னு சொன்னீங்க போன தடவை. பிடிச்சிருச்சு அவங்களுக்கு. இப்ப அப்பா கையில போயிருச்சு, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அவங்க எடுக்கிற முடிவு தான். அவங்க என்ன பண்ண முடியும். நீங்க சோனா வந்து திட்ட வேண்டாம். சரிங்களா, அப்படியே விடுங்க. அதாவது வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அவங்க பேச போறாங்க, பிடிக்கலாம் விட்டு விலக போறாங்க. அவங்களுக்கு பிடிக்கல, நான் திரும்ப தொந்தரவு பண்ண முடியாது. அவங்கள பிடிச்சி வச்சிருந்தா திரும்ப என்ன விட்டு போயிடுவாங்க, என்ன விட்டு பறந்துருவாங்க. நான் திரும்ப என்ன வேணும் வேணும்னு சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டேன். தெரிஞ்சப்ப தானே அவங்க அப்பா வந்துருச்சு ஓடி. நீ நினைச்சு பாரு, அது கேரளாலெல்லாம் ஒரு பொம்பளை புள்ள குட்டியல்லே உள்ளൂ. அவ அப்பா தான் அப்பா உசுறு அவளுக்கு. புரிஞ்சுக்கோ, அவங்களும் ஹார்ட் பேஷண்ட் வேற. அப்போ அவளையும் குத்தம் சொல்ல முடியாது. வேண்டாம், நான் சோனா வந்து எதுவுமே சொல்லலை. சோனா வந்து நல்ல பொண்ணு. சரிங்களா, அது சுச்சுவேஷன் அவங்களுக்கு அப்படி அமைஞ்சிச்சு, பரவாயில்ல, சந்தோஷமா இருக்கட்டும். நான் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன், இதுக்கப்புறம் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன். சரி, ஓகேங்களா? சரி போகலாமாக்கா? சரி போதும். ஒரு வீடியோ மட்டும் சொல்லிடுங்க. வீடியோ அக்கா இப்படி வாங்க. அம்மா இப்படி வாங்கம்மா, இப்படி வாங்கம்மா. ஒரு நிமிஷம் வீடியோ சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா அவனுடைய ஃபேன்ஸ் இருக்கு, நிறைய மக்கள் இருக்கு. நான் உங்களை இது வரைக்கும் எதனா ஒரு துளி கஷ்டப்படுத்திருந்தாலும் என்ன மன்னிச்சிருங்க. சரிங்களா, நான் இதுக்கப்புறம் സംഭവിച്ചൊക്കെ സംഭവിച്ചു. ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ഇതും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ എവിടെയെങ്കിലും നല്ല പൊണ്ണെ തന്നെ കിടക്കും. ഇല്ലേ, നല്ല പെണ്ണിനെ കിട്ടട്ടെ. ഇപ്പൊ എന്റെ മകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങളോട് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല. പറ്റിയത് പറ്റി കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിരപരാധിയാണ്. ഞാൻ ഇതൊന്നും ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവരുടെ അച്ഛൻ വന്ന് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോവുക ചെയ്തത് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിയുന്നത്. பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆக்சுவலாக வந்து அவங்க அப்பா வந்து கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க வீட்டில். எங்கே நாங்கள் லவ் பண்ணுறது தெரிஞ்சு போயிட்டு. எனவே அவங்க வந்து சந்தோஷமாக இருக்கட்டும், எங்கே இருந்தாலும் சந்தோஷமாக இருக்கட்டும். சொன்னால் இந்த வீடியோ சம்டைம் நீ பார்த்தா கூட ஓகே, நான் உன்னை எந்த குறையுமே சொல்லலை. நீ சந்தோஷமாக இரு, நான் உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன். All the best. முக்கியமாக எல்லோரும் வந்து தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன், கமெண்ட்ஸ் வந்து தப்பாக பண்ணாதீங்க. அந்த பொண்ணை நம்பாதீங்க ப்ரோ. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சோனா இந்தமாரி கேரளா பொண்ணு நம்பாதீங்க, இல்லைனா பொண்ணுங்களை நம்பாத அப்படின்ற மாதிரிலாம். நம்ம வீட்லேயும் தங்கச்சி இருக்காங்க, அவங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்போது விலகிட்டாங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. அதோட திரும்ப வந்து அவங்களை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது. அதுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். என்னுடைய பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் யாருமே வந்து நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் வந்து தப்பாக பண்ணாதீங்க. அவங்க எங்கே இருந்தாலும் நல்லா இருக்கட்டும், அது ஒன்று போது, எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கட்டும். அப்புறம் என் லைஃப் நான் பார்த்துக்கிறேன். കാര്യം പറയാനുണ്ട്. சொல்லுங்க. ഇത്രയും നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലാം കാണുന്നല്ലേ ഈ കാര്യം. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നിരപരാധിയാണ്. എനിക്ക് അവരുടെ അച്ഛൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മകൾ ഇങ്ങനെ അവളുടെ ഇന്ന് തെറ്റ് വന്നതിൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും മാപ്പി ചോദിക്കുകയാണ്. അമ്മ 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 ഇല്ല 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 ഇല്ല.
உங்கள் பொண்ணு வந்து எங்கே இருந்தாலும் நல்லா இருக்கட்டும், சந்தோஷமாக பார்த்துங்க. நல்ல பொண்ணு சரிங்களா? மன்னிச்சிருங்க, நம்பலாம். நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் பண்ற தெரியுமா என் சேனல்ல? நீ தான் எங்களோட கெஸ்ட் என்னோட சேனல்ல, புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் அங்கே வா, ஹாப்பியா இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது, சூப்பரா வந்துடலாம். அக்கா ஓணத்துக்கு நீல, புரியுதா? மெயினா அக்கா சேனல் நீ வரணும். அந்த கவலை எல்லாம் காமிக்க கூடாது, அங்கே வந்து, புரியுதா?